that copy only backup does not break differential chain or transaction log backup chain. Here, if you see, this one is full backup. This one is differential one. This one is differential two. Here again taken full backup. Here taken full backup two different ones. Full backup two differential two. So here when we take full backup, it started differential chain. Differential one follows full backup. Differential two follows last full backup. Here we have taken another full backup. So differential chain breaks here. Next new differential chain starts from here. Okay, if you see the checkpoint LSN, it is linked with database backup LSN. This is full backup, differential one, differential two. Here you can see another full backup. So checkpoint LSN is changing here. Up to now, checkpoint LSN is same. This means these two differential backups following last full backup. These two differential backups following last full backup. You see here, the checkpoint LSN has changed. This checkpoint LSN continues with another differential backup, another two differential backup. Okay. So let me execute this again. The same thing came. So here two database backup LSN came because by mistake we have executed the same statement two times. Okay. What if we execute same statement two times? What happens? We will discuss it future. Right now our topic is to prove copy only backup does not break any differential changes, differential chain. Okay. Let's see. So as of now, we have taken full backup one, full backup two. Now I will take another full backup, but with copy only. Let's see whether it will break differential chain or not. Okay, let me take another full backup. Same command. Today date is 22. Time is 8:50. Backup with copy only. This is the command. So this is copy only backup. Copy only full backup. So there are two types of copy only backup you can have. One is copy only full backup. Second is copy only log backup. You cannot take copy only differential backup. Okay, let me execute this. Done. Copy this file name. Copy only full backup. Now I take another two differential backups. Okay.
Let me execute this one time, executed second time. This is 901. This one also executed. Now let's check it. So we will check. We have taken differential backup. This differential backups are continuing with F2 or copy only backup. CF1. Copy only full backup, CFB. Okay. So ఈ differential backups ఈ backup ని follow అవుతున్నాయా, ఈ full backup ని follow అవుతున్నాయా అనేది చెక్ చేద్దాం. Let's say this, execute it. Done. Okay. So let me copy this from here. Okay. So checkpoint LSN, this is the reference number for full backup. So next, database LSN. So 74, 74, 74, up to here 74. So next, what is happening? Another fullback triggered. Okay, another fullback number is checkpoint LSN is 37. Here, if you come 37, 37 to up to 2 differential backups, then we to copy only full backup. This is copy only full backup, but LSN number not changed. Okay, then differential, last 2 differential backups. This differential and this differential also following the same LSN number. By seeing this, you can know copy only full backup does not break lock chain. So this is another full backup. It is breaking lock chain. So as of now, it was 74, but here it became 37. Another number came. So in between, we have taken copy only full backup here, but it is not breaking in itself. Did you get my point? Swapna? Yes, sir. Yes. Okay. So copy only full backup తీసిన తర్వాత డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసినా కూడా ఆ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ అనేవి లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ను మాత్రమే రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాయి. కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవు. ఓకే. సో జనరల్ గా ఏంటి, కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీయకపోతే ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతా ఉంది. ఓకే. అదే మనం కాపీ ఓన్లీ తీస్తే కనుక బ్రేక్ కాదు, అదే డిఫరెన్షియల్ చైన్ మెయింటైన్ అవుతుంది. So that was the point I wanted to prove. It was proven. Next, come to another backup, split backup. Okay. So we have a concept of split backup in SQL Server. Why it will use, we will discuss. సో So DBCC SQL పర్ఫార్మెన్స్ అది చెప్తామన్నారు సార్ Okay. కామెంట్ SP222. Okay, so let me create DB4 database. Remember that point, Swapna. We will discuss that in the end of the class. ఓకే సార్. So I created another database, DB4. Okay. So now I want to take a backup. What is the backup command? Backup database. Database name DB4. Okay. To disk equal to path of the file. What is the path? So if you don't give any path, it will take default one. DB4 full underscore 2024 08 22 underscore
0905 dot dot DEP. PAK. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే so this is the path, right? Let's see what happens. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. So assume the backup database size is 600 MB. Okay, so if I make it as a parts, each part will take equal size. For example, it will take 100 MB. 100 MB, 100 MB, 100 MB. Total 6 files will be created. 6 equal files will be created. Okay, let's see whether it is it works or not. Execute. Yes, it is work. This is called as split backup. Okay, why should we use split backup? There are so many reasons. Let me explain one by one. First reason is to improve performance. సో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, ఒక మూవీని ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్ కానీ, ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కానీ, లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ కానీ వేసేటప్పుడు, ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఒక మూవీని పెన్ డ్రైవ్ లో వేస్తున్నారు అనుకోండి, అది చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఓల్డెన్ డేస్ లో. ఆ టైం తీసుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 GB ఫైల్ ఉందనుకోండి, ఈ 10 GB ఫైల్ పెన్ డ్రైవ్ లోకి వేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 to 30 minutes పట్టేది. 1 hour కూడా పట్టింది ఒక టైం. సో ఈ మధ్యలో ఏదైనా బ్రేక్ వస్తే ఆ ఫైల్ కరెక్ట్ అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఆ ఫైల్ కాపీ ఆగిపోతుంది. అలానే క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డౌన్లోడ్ సంథింగ్, ఓకే, యూట్యూబ్ వీడియో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇక డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు బిగ్ ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే ఈ డౌన్లోడ్ మిడిల్లో ఆగిపోతుంది, ఇది డిలీటెడ్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ ఇంటరప్ట్ అయితే, అంటే బిగ్ ఫైల్ ఉన్నప్పుడు నెట్ కనెక్షన్ కొంచెం తగ్గినా కూడా ఆ డౌన్లోడ్ ఆగిపోతుంది. సో అంటే బిగ్ ఫైల్ ని మూవ్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సలింగ్ ద డౌన్లోడ్ ఆర్ క్యాన్సలింగ్ ద కాపీ, బ్రేకింగ్ ద ప్రాసెస్. అదే ఈ 10 GBని 10 times 1 GB పంపించిన అనుకోండి, డౌన్లోడ్ ఈజీగా ఉంటుందా, కాపీ ఈజీ అవుతుందా? 10 GB ఒకేసారి కాపీ పేస్ట్ చేసేదానికంటే 1 GBని 10 times చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ ఉంటుందా? అదే విధంగా ఒక బ్యాకప్ ఫైల్ ని 600 MB తీసే బదులు 6 బ్యాకప్ ఫైల్ 100 MB తీసుకుంటాను నేను. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ డివైడ్ అయిపోతుంది, మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. హౌ టు ఇంప్రూవ్ బ్యాకప్ పర్ఫార్మెన్స్? First answer is we can take split backup. If we take split backup, performance will be improved. That is one point. Second point, disk space issues. See, I have D drive, I have E drive, F drive, G drive, okay, H drive, I drive. నా బ్యాకప్ సైజ్ 600 MB. సో ఎంటీ స్పేస్ వచ్చేసి ఇందులో 150 MB ఉంది,
ఇందులో 120 MB ఉంది. ఓకే. ఇందులో 170 MB ఉంది. ఇందులో 190 MB ఉంది. ఇందులో 110 ఉంది. 160 ఉంది. అజమ్ లైక్ దిస్. ఓకే. ఎక్కడ 200 MB కంటే ఎక్కువ లేదు. కానీ నా బ్యాకప్ సైజ్ 600 MB ఉంది. దీన్ని నేను ఎలా ఫిట్ చేయాలి? ఎలా ఫిట్ చేయాలంటే మీరు పాత్ ఇచ్చేటప్పుడు 6 పాత్ ఇచ్చారనుకోండి. డి పాత్, ఈ పాత్, ఎఫ్ పాత్, జీ పాత్, హెచ్ పాత్, ఐ పాత్. ప్రతి డ్రైవ్ లో 100 MB ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఈక్వల్ సైజ్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో ఇదే ఏం క్రియేట్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d.d:, backups. Let me explain this. ఇది పాత్ అనుకుందాం. ఇది డి, ఇది ఈ, ఇది ఎఫ్, ఇది జి, ఇది హెచ్, ఇది ఐ. నేను డిఫరెంట్ పాత్లు ఇస్తా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాత్ లోకి వెళ్ళి 100 MB ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 100 MB ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. సో ప్రతి చోట 100 MB స్పేస్ ఉంది కాబట్టి నా డిస్క్ స్పేస్ ని మేనేజ్ చేస్తూ బ్యాకప్ ఫైల్ ని డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ లో స్మాల్ పార్ట్స్ గా నేను బ్యాకప్ క్రియేట్ చేస్తా. హౌ ఇస్ ఇట్? Am I making sense? Yeah. Okay. So this is called as split backup. 100 GB file, you can split into 4 parts as a 24 GB, 25 GB, 25 GB, 25 GB, 25 GB. Okay. Here you need to remember one thing. Maximum you can take 64 parts of a database copy. 64 కంటే ఎక్కువ ఫైల్స్ తీసుకోవడం పాసిబుల్ కాదు. ఓకే. సో ఈ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా. లెట్స్ గో టు బ్యాకప్ లొకేషన్. లెట్స్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్ దేర్. Program files, Microsoft SQL Server. Where is it? Here it is. So which version it is? 2016. Here it is. Open this backup. Now let's see date modified. DB4. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6. Same backup, different parts with equal size. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్కి ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో MDF, LDF స్ట్రక్చర్స్, ఓకే, యాక్టివ్ లాగ్ అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటది కాబట్టి కొంచెం అన్ని ఈక్వల్ గానే ఉంటది. లాస్ట్ లో ఏదైతే మిగులుతుందో ఆ పార్ట్ ఇందులోకి వచ్చేసింది. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ వర్ దేర్? 6 పార్ట్స్. ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బై మిస్టేక్ ఒక్క పార్ట్ డిలీట్ అయినా, అది పార్ట్ 1 కావచ్చు, పార్ట్ 6 కావచ్చు, పార్ట్ 3 కావచ్చు, ఎంటైర్ డేటాబేస్ యూ కెనాట్ రీస్టోర్. That is the only disadvantage. Okay. So maximum you can take a backup up to 64 splits. Okay. 64 pieces. Okay. Split backup completed. Now come to tail lag backup. So how many backups we have discussed so far? First one is full backup. Full backup, differential backup, backup, transaction log backup. These are original backups. Okay. So one of the other type of backup is file and file group backup. These are backups. Okay. Backup types. So another thing is backup options. What are the options? First one is copy only backup. Copy. When will we Yes. use this? To take Whenever unplanned, intermediary backups, we use this option.
Okay. So it does not break any differential or log chain. Next, we discussed split backup, right? Copy only tarvata split backup. Okay. To take backup into maximum 64 number of equal pieces, we use this. సో ఇక్కడ 4 బ్యాకప్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ 2 బ్యాకప్ ఆప్షన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. నౌ కమ్ టు టైల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఎప్పుడైనా 2 విధాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూవర్స్. టీ లాగ్ బ్యాకప్ అంటారు. టీ లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ఏంది? కమ్ ఆన్. టీ లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ఏంది? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే. టీ లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో 2 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే, సో టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అని మీరు విన్నారంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది డేంజర్ సైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ మీ మైండ్ లోకి వస్తేనే మైండ్ మొత్తం రెడ్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే ఇది వర్స్ట్ సినారియోలో మాత్రమే గుర్తిస్తాం. వర్స్ట్ సినారియో ఏంటి? డేటాబేస్ క్రాష్. డేటాబేస్ క్రాష్ అయిందనుకోండి. సో వర్స్ట్ సినారియోలో ఏవైతే అన్‌ప్లాన్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని రికవరీ చేయడానికి మనం ఇది వాడతాం. లెట్స్ సీ హౌ వి టేక్, వై వి టేక్ tail lag backup. Take this example. Not show here. Okay, take this one. Okay. Let's assume we don't have any log backups policy. This is one thing. Otherwise, you can have log backups also. Just a minute, bear with me. Okay. So we have a scenario. So the full backup, F1 is full backup, F2 is full 2 backup. These one are differential backups. So నాకు ఇక్కడ ఏమైందంటే see this scenario. ఈ సినారియోలో 6:30కి డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. Okay. So if I want to recover this database, let me know which one I should use. 6:30 database crashing.
డేటాబేస్ క్రాష్ అంటేనే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం రికవర్ చేయడానికి? Recent First- full backup. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్. Yes. వెరీ గుడ్. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్. తర్వాత Recent differential. రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. వెరీ గుడ్. తర్వాత And లాగ్ repeat, బ్యాకప్ ఫ్రమ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. అంతేనా? yes, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏంటి చెప్పండి? F1, F1 to ఓకే. రీసెంట్ Log. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ D3, D3. వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎప్పుడు క్రాష్ అయింది? 6:30. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? D3 తర్వాత రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ అయిపోయింది. రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అయింది. లాగ్ బ్యాకప్స్ ఫ్రమ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్. వేర్ ఈస్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్? 4 PM. N9. 4. ఓకే. 4 PM తర్వాత 4 PM నుంచి 5 PM వరకు L8. ఓకే. తర్వాత 5 PM నుంచి 6 PM వరకు L9. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? 7 PM తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎప్పుడు క్రాష్ అయింది? 6:30కి అయింది. 6:30. సో 6 నుంచి 6:30 వరకు మధ్యలో ఇంకా బ్యాకప్ తీసుకోలే మనం. బ్యాకప్ టైం మధ్యలో ఉంది ఇది. Did you get my point? Yes, sir. There is no log backup 10 available. ఇంకా తీయలేదు అసలు మనం బ్యాకప్. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్, ఇది యాక్టివ్ లాగ్. దీన్ని యాక్టివ్ లాగ్ అంటారు. ఎప్పటికి? 6 నుంచి 6:30 వరకు. ఈ యాక్టివ్ లాగ్ ని మనము బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. డేటాబేస్ క్రాష్ అయిన తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. దీన్నే మనం టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ టైల్ ఆఫ్ లాస్ట్ బ్యాకప్. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ టైల్, ఎండింగ్ పార్ట్. మనం బ్యాకప్ తీసుకోకుండా డేటాబేస్ క్రాష్ అయితే ఉన్న యాక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని, యాక్టివ్ లాగ్స్ ని మనం టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. దీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్తా చూడండి. See, my database backup strategy is every Sunday, every Sunday 4 AM full backup. Okay. Every day 4 AM differential backup. Every 30 minutes transaction log backup. This is my strategy. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే థర్స్డే మార్నింగ్ 10:30కి 10:15కి డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? డేటాబేస్ రికవరీ చేయాలంటే Last full backup. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏంటి? సండే. లాస్ట్ సండే ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే. వెరీ గుడ్. తర్వాత recent differential backup. రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? 4 AM, ఎప్పుడు? every day, like ఎవ్రీ డే. Thursday, ఎక్కడ? Wednesday. రైట్. థర్స్డే. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ ఇదే వస్తుంది. వాడు ఏ డే అని చెప్పాడు, ఎవరి డే అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఎప్పుడు క్రాష్ అయిందో ఆ డేని తీసుకోవాలి. థర్స్డే మార్నింగ్
4 a.m. differential backup. Okay. Now log backups. ఎప్పటి నుంచి 4 a.m. నుంచి since 4 a.m. for every 15 minutes we will take T-log backups. Just a minute. I'll be back. So since 4 a.m. for every 15 minutes log backups. So 4 నుంచి every hour కి 4 log backups వస్తాయి. 4 to 5 up to 5 4 log backups. ఎందుకు గంటకి 4 తీసుకోవచ్చు 15 minutes కు 4 log backups. Up to 6 4 log backups. Up to 7 4 log backups. Up to 8 4 log backups. Up to 9 4 log backups. ఎప్పుడు క్రాష్ అయింది ఎప్పుడు? అప్ టు 10 4 log backups. ఎప్పుడు క్రాష్ అయింది? 10-15. 10 వరకు తీసుకున్నాము. ఓకే. సో 10-15 కి ఓకే 30 minutes కదా, సారీ 30 minutes అంటే 2 log backups వస్తాయి. Per hour 2 log backups. సో 10:30 కి నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్. నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ షెడ్యూల్ అయింది. కానీ ఇక్కడ 10:15 కి మనకి డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. సో ఈ 15 minutes కి మనము టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు తీసుకుంటాం టైల్ లాగ్ బ్యాకప్? డేటాబేస్ క్రాష్ అయినప్పుడు తీసుకుంటాం. నార్మల్ టైంలో తీసుకో. డేటాబేస్ క్రాష్ అంటానే ఫస్ట్ మీరు రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ కాదు చెక్ చేయాల్సింది, అసలు టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. టైల్ లాగ్ బ్యాకప్, టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అనేది డేటా ఫైల్ కి తీస్తున్నామా, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ కి తీస్తున్నామా? దేన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం బ్యాకప్? డేటా ఫైల్ ని తీస్తున్నామా, లాగ్ ఫైల్ ని తీస్తున్నామా? టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ పేరులోనే ఉంది, లాగ్ ఫైలా సార్? లాగ్ ఫైల్. టైల్ లాగ్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్, దిస్ ఇస్ ఏ లాగ్ బ్యాకప్ ఓన్లీ. ఓకే, లాగ్ ఫైల్ ని తీస్తున్నాం, డేటా ఫైల్ ని తీయట్లేదు. అర్థమైందా మీకు? ఈ 15 minutes లో, ఈ లాస్ట్ 15 minutes లో మనకు పేజెస్ ని ఎప్పుడు మనం చేయలేము బ్యాకప్. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ని మాత్రమే బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఆర్ క్లియర్? సార్ ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి,
it cannot take T-log backup. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు T-log కాదు చైల్డ్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోలేరు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ 15 minutes అనేది డేటా లాస్. ఆ డేటా ఏముందో ఆ 15 minutes డేటా పోయినట్టు. ఒకవేళ డేటా ఫైల్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు లాగ్ ఫైల్స్ క్షేమంగానే ఉంది. సో లాగ్ ఫైల్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో DB4, right? I'm creating another database that is called DB5. DB5. Come on, I want to take full backup. Help me with command. Backup database DB5 to disk 2 disk equal to, what is the path? Default path DB5 underscore full. Okay, so this is the full backup. Done. Next, differential backup. మనం DIF దానికి డాట్ బిఏకి వేయాల్సిన అవసరం లేదా సార్? ఏది ఇవ్వకపోతే అసలు ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోదు, ఇచ్చుండాలి. ఇస్తే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఇవ్వనప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో నేను చెప్తాను. డాట్ బిఏకే ఇవ్వాలి వాస్తవానికి, అంటే యాజ్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు, అది తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో .dif ఇవ్వాలి. ఇక్కడ విత్ డిఫరెన్షియల్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఓకే, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే, సో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్. సో ఈ డేటా ఫైల్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. ఎలా చేస్తానో చూడండి. టాస్క్ టేక్ ఆఫ్లైన్. ఫస్ట్ డేటాబేస్ ని ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్తున్నా. డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. సో ఈ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? దిస్ పీసీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ 2016, MS SQL, డేటాలో ఫైల్స్ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సింది DB5 MDF, DB5 LDF. నాకు MDF ఉంది, దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నా. డేటా ఫైల్ ని డిలీట్ చేసిన, డేటా ఫైల్లో డిస్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నా అది కరప్ట్ అయినట్టే. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. దీన్ని ఆన్లైన్ లోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నా. టాస్క్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ లోకి వచ్చిందా? రాలేదు. బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? అనేబుల్ టు ఓపెన్ ఫిజికల్ ఫైల్ C ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్. ఓకే, డేటా ఫోల్డర్ లో DB5 MDF. అందుకే మీరు ఎర్రర్స్ అన్ని నీట్ గా చదవాలి. ఫస్ట్ DB5 MDF అనేది ఓపెన్ చేయలేకున్నాము, కుడ్ నాట్ రీస్టార్ట్ డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేయలేకున్నాము, ఇలా వస్తుంది ఎర్రర్. దీని అర్థం ఏంటంటే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. సో ఇది ఆన్లైన్ లోకి రావట్లేదు, మనకి డేటా కావాలి. మన దగ్గర బ్యాకప్లు ఉన్నాయి, కానీ లాస్ట్ 15 minutes, లాస్ట్ 30 minutes డేటా లేదు ఇంకా. ఓకే, సో ఇలాంటప్పుడు మనం బ్యాకప్ తీయాలంటే రైట్ క్లిక్, టాస్క్, వెర్ ఇస్ టాస్క్స్. ఓకే, టాస్క్ లోనే ఉన్నాం, బ్యాకప్ ఆప్షనే కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా అంటే లాగ్ బ్యాకప్ తీయడానికి ట్రై చేస్తా. లెట్ మీ ట్రై. బ్యాకప్ లాగ్ DB5 to disk equal to DB5 underscore log dot trn. లాగ్ బ్యాకప్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, ఏమంటుంది?
the connection is broken, recovery is not possible. The client driver attempted to recover the connection one or more times. అసలు డేటాబేసే క్రాష్ అయింది, కనెక్షనే బ్రేక్ అయిపోయింది, దీన్ని మీరు ఈ సెషన్ ని వాడలేరు అంటుంది. ఓకే, టేక్ ఏ న్యూ సెషన్. అసలు DB5 తో న్యూ సెషన్ తీసుకోలేరు. ఓకే, సో టేక్ ఏ న్యూ సెషన్ హియర్, యూజ్ బ్యాకప్ డేటాబేస్ DB5. ఓకే, బ్యాకప్ లాగ్ తీసుకుంటున్నాం. బ్యాకప్ లాగ్ DB5 2 disk equal to DB5_log.tr. Is good this? ఏమంటుంది? DB5 cannot be opened due to inaccessible files, insufficient memory, or disk space. Something there is a issue. For detail, you go to error log. Error log ఎక్కడ ఉంటుంది? Go here, start this. This is SQL Server agent. Agent service start చేయండి. Open this. Error logs. ఇది కరెంట్ ఎర్రర్. సో ఇందాక ఆఫ్ లో ఉంది, అందుకని ఇంకా ఓపెన్ అయినట్లేదు. 22/8 9:37. ఓకే, ఇందాక ఆఫ్ లో ఉంది కాబట్టి అవి రికార్డ్ అవ్వలేదు. ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఫస్ట్ ఎర్రర్ లాగ్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన దగ్గర ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఆ లాగ్ రికార్డ్స్ ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ఓకే, దానికోసం ఏం చేస్తామంటే విత్, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, విత్ no_truncate. no_truncate పెడితే అది టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ అని దానికి అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్. ఇట్స్ గుడ్ దిస్. ఏమైంది? సక్సెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీకు డేటాబేస్ క్రాష్ అయిందో, ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయలేరో, ఒక అటెంప్ట్ చేయాలి లాగ్ బ్యాకప్ తీయడానికి. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయకుండా టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తే రాదు ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక లాగ్ బ్యాకప్ కానీ ఒక వేరే బ్యాకప్ కానీ తీయడానికి ట్రై చేయాలి. అప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. నెక్స్ట్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీయాలి. టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ వర్క్ అవుతుంది. టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీస్తాము? వాట్ ఈస్ ద సినారియో? వి టేక్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఓన్లీ వన్ సినారియో, డేటాబేస్ క్రాష్. ఓకే, రీస్టోర్ చేయమంటే టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీయకూడదు. ఎప్పుడైతే మీరు క్రాష్ అనే పదం వింటారో, క్రాష్ ఈ పదం వింటే ఇమ్మీడియట్ గా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీయడం. తర్వాత ఎంత లేట్ అయితే అంత డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఒక పేషెంట్ కి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది, ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తాం? మనం ఐసీయూకి తీసుకొని పోతాం, ఎమర్జెన్సీకి తీసుకెళ్తాం. టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ అనేది ఎమర్జెన్సీ కింద లెక్క. సో డేటాబేస్ క్రాష్ అంటానే ఫస్ట్ మీరు రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ కాదు ఆలోచించాల్సింది, టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ వస్తుందా రాదా. అది రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఎప్పుడు వస్తుంది? డేటా ఫైల్ కరప్ట్ అయ్యి లాగ్ ఫైల్ కరెక్ట్ అవ్వకపోతే టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ వస్తుంది. లాగ్ ఫైలే కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ రాదు. రాలేదంటే గాడ్ బ్లెస్ యూ, ఆ 15 minutes డేటా లాస్. వదిలేసి ఏది ఉందో అదే రిస్టోర్ చేసుకోవాలి. నౌ టెల్ మీ దిస్ సినారియో. డేటాబేస్ 10:15 క్రాష్ అయింది. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి? అటెంప్ట్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? ఫస్ట్ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ అటెంప్ట్ చేయాలి. సక్సెస్ అయిందా, ఫెయిల్యూర్ అయిందా? సక్సెస్. ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ రిస్టోర్ చేస్తాం, రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ రిస్టోర్ చేస్తాం, తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్స్ అన్ని రిస్టోర్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా ఈ టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది కదా, దీన్ని రిస్టోర్ చేస్తాం. ఫైనల్ స్టెప్. అప్పుడు డేటాబేస్ ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది. ఇది మనము రిస్టోర్ సినారియోలో చూద్దాం.
So tail lag backup is very important, very crucial thing. Okay. Tail lag backup is nothing but one type of copy only backup. So let's see what happens. గ్రాఫికల్ గా నేను టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీయడానికి ట్రై చేస్తా. రైట్ క్లిక్ టాస్క్, ఓకే ఇక్కడ లేదు. DB4 రైట్ క్లిక్ టాస్క్ బ్యాకప్, బ్యాకప్స్ లో మీడియా ఆప్షన్స్, బ్యాకప్ ఆప్షన్స్, where is this? Okay. There should be a way to take tail lag backup. ఓకే, రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది అది. టాస్క్, రీస్టోర్, డేటాబేస్, ఫైల్స్, ఆప్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది. టేక్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ బిఫోర్ రీస్టోర్. రీస్టోర్ చేసే ముందు ఏవైనా యాక్టివ్ పోర్షన్ మిస్ అయి ఉంటే వాటిని రీస్టోర్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే this is fine, script it out, backup log, restore statement తీసేస్తా. to disk equal to ఈ డిఫాల్ట్ పాత్ అంతా అక్కర్లేదు నాకు. Let's see this with no format, no init name ఎక్కర్లేదు. with no recovery. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ నో రికవరీ అనేది. సో టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? ఇట్స్ ఎ వర్స్ట్ సినారియో. ఇఫ్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్, that means database should be crashed. It is also kind of copy only backup. It does not break differential or log chain. What is the purpose? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ పర్పస్ ఏంటి, టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ పర్పస్ ఏంటి, ఇవి చదవండి, తర్వాత నేను ఇచ్చాను అన్ని మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వర్స్ట్ సినారియోలో డేటాబేస్ క్రాష్ అయినప్పుడు టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ వాడతాం. ఓకే, కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్, పార్షియల్ బ్యాకప్. పార్షియల్ బ్యాకప్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. సో ఒక చిన్న పాయింట్ డిస్కస్ చేసి పార్షియల్ బ్యాకప్ క్లోజ్ చేద్దాం. Okay, so create another database, that is DB6. ఈ DB6 లో నేను ఏం చేస్తానంటే go to properties. సో ఇక్కడ 2 files ఉన్నాయి కదా, ఐఎమ్ యాడింగ్ అనదర్ ఫైల్. ఫైల్ నేమ్ is HR file. File group name is HR file group. Click OK. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే, జస్ట్ అ మినిట్, సో ఓల్డ్ సేల్స్ కి ఒక ఫైల్ పెట్టాను. ఓల్డ్ సేల్స్ ఫైల్ గ్రూప్ ఇచ్చాను. ఓల్డ్ సేల్స్ అంటే 10 years బ్యాక్ అనుకోండి. 10 years బ్యాక్ ఉండే డేటాలో నేను మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? కస్టమర్లు కూడా వెళ్ళిపోయింటారు ఆల్రెడీ. సో దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే రీడ్ ఓన్లీ చేస్తా. అంటే దీంట్లో మాడిఫికేషన్స్ ఏం చేయలేం.
జస్ట్ ఆ డేటాని రీడ్ చేయగలుగుతాం అంతే. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. తర్వాత స్టాటిక్ డేటా లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు మారవు, దాదాపు సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి కూడా రీడ్ ఓన్లీ చేస్తున్నా, దీంట్లో మనం మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ DB6. cannot create because HRNDF already exist. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఉందంట. మనం ఏం చేస్తామంటే this one we will remove. We have DB6. Let me create DB6 next file. Click on OK. HR తీసేసినాం కదా. ఓకే, లెట్ మీ క్యాన్సల్ దిస్. HRNDF అనేది ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్తుంది. సో we will create another file, old sales. File group is old file group, old sales. FG. This is read only folder, file group. Add another one. This one is instructions, INSTR file group. Click on OK. So another file, test file, primary group. Click on OK. DB6 లో ఇప్పుడు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవి చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ వైజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys files. Okay, I am under DB4. Use DB6 now. How many files are there? 5 files are there. What are they? DB6 log, INSTR, old sales, test file. ఈ INSTR, ఈ ఓల్డ్ సేల్స్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్ గ్రూప్స్. ఫైల్ గ్రూప్స్ చెక్ చేయాలంటే ఎలా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys file groups. Sys అంటే సిస్టమ్ స్కీమా. సో there are 1, 2, 3, 4 file groups. 2 of them are read only. HRFG వచ్చిందా? Where are we? Go to file groups. Yeah, we got HRFG. How it created? Maybe this was by mistake. It is not showing up here, but it is showing there. Okay, let it be. So it is not showing any HRFG here, but it is created. సరే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పార్షియల్ బ్యాకప్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి? రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఐడియా ఉందా? సో ఒక టేబుల్ ని మీరు మాడిఫై చేయలేదు. ఇక్కడ టేబుల్ ఉందనుకోండి, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, లొకేషన్, ఇది టేబుల్ 1, 2, 3, 4. హరి, రవి, రాజు, సోము. ఓకే, లొకేషన్ సంథింగ్. ఈ టేబుల్ ని ఎంతసేపు ఉన్నా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కొట్టి రీడ్ చేయగలుగుతారు తప్పితే
ఇన్సర్ట్ ఇంటూ చేయలేరు. రీడ్ ఓన్లీ అంటే అర్థం ఏంటంటే దీన్ని మాడిఫై చేయలేం. సో ఈ ఫైల్ గ్రూప్ లో ఉన్న డేటా ఏదైనా మాడిఫై చేయలేం. ఈ ఫైల్ గ్రూప్ లో ఉన్న డేటా ఏదైనా మాడిఫై చేయలేం. సో నేను ఏం చేస్తానంటే మాడిఫై చేయలేని డేటా ఆల్రెడీ నా దగ్గర పాత బ్యాకప్ లో ఉంది. ఓకే, నేను యూజ్ మాస్టర్, నేను ఒకసారి బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. బ్యాకప్ డేటాబేస్ db6 to disk equal to db6 డాట్ bak. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాకప్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకేంది కావాలంటే ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది, రెగ్యులర్ గా ఈ డేటా మారట్లేదు, మారని డేటా నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి? సో నెక్స్ట్ టైం నేను బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ మాత్రమే బ్యాకప్ తీసుకుంటా. రీడ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? సేమ్ స్టేట్మెంట్. బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ టు డిస్క్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ అని పెడతా, పార్షియల్ బ్యాక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రీడ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్, రీడ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్. బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ టు డిస్క్, మధ్యలో వచ్చేసి రీడ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, టేకెన్. ఓకే, ఈ బ్యాకప్ లోపల ఏం ఫైల్స్ ఉంటాయి? సో మీకు ఓన్లీ రీడ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, రీడ్ ఓన్లీ ఉండవు. ఎలా చెక్ చేయాలి? we have a command restore file list only from this equal to, ఇందులో ఉన్న ఫైల్ లిస్టులు చూపిస్తుంది. సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫైల్ గ్రూప్స్, ప్రైమరీ కూడా వచ్చిందా? ఓకే, read write file groups, read only file groups. Let me take read only. What happens? Go to ChatGPT. Log in again. This one is the command. Backup database name, file group equal to read only file groups, to disk equal to within init, ఇవన్నీ optional. Okay, so let me check this. Still it is not working. Command something is different, I think. Okay,
we'll do one thing. We will create another database, new database. So HRFG అక్కడ క్రియేట్ అయింది కదా, మేబీ దాని వల్ల ఇష్యూ వస్తుందేమో. లెట్ మీ కన్ఫర్మ్ దిస్. Create another file, file 1. Go to file 1 empty. Click OK. Add another one. File 2. Empty. Click OK. File 3. Empty. This is not read only. Click on OK. Okay, that's fine. So database name is DB7. Backup database DB7. DB7.back. Okay, I'm taking backup. That's fine. Backup database. DS7 ఇచ్చింది. Okay. Backup completed. Backup database DB7. Read write file groups to disk equal to this one. Partial. Let me check it. Okay. Read write file groups with differential. Okay, fine. Now let's check restore file list only. So 1FG, 2FG, 3FG. So ideally it should take only read write file groups. It should omit read only file groups. Why it is taking? I will check it later and let you know. Tomorrow ask me the same question. So we will check it. This is the demo. It is a black. So it is showing detail partial file groups, how to take partial backups. So they are creating, generate some workload, that is fine. Where is read write? Taking partial backup. SQL database is straightforward. We require to add read write file groups argument. Okay, backup database name read write file groups to disk. That is fine. Okay, so what I understood is it will show all the files, but here it will not take this files database. Read only files database lo తీసుకోదు ఇది. ఈ మెన్షన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, టుమారో we will see the demo of partial backup database. సో యాక్చువల్ గా మనకు అంత అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ పార్షియల్ బ్యాకప్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చు. రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇది వాడడం. అయినా కూడా ఒకసారి డెమో చేద్దాం తర్వాత. ఓకే, కమ్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్, దట్ ఈస్ మిర్రర్ బ్యాకప్. సో మిర్రర్ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు split backup, but something is different. Split backup లో ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఫైల్ ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ గా, అంటే 600 MB ఫైల్ ఉందనుకోండి, దాన్ని 100 MB ఫైల్స్ ని 6 తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్లిట్ బ్యాకప్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 600 MBని 3 కాపీస్ తీసుకుంటాం. 4 కాపీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు, మాక్సిమం 4 కాపీస్. అంటే ప్రతి డేటాబేస్ బ్యాకప్ యూనిక్ అన్నమాట. ఒకే కాపీని, అంటే ఒకేసారి డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు ఒకే బ్యాకప్ ని 2-3 సార్లు తీసుకుంటాం. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది?
ఒక డిస్క్ లో ఆ ఫైల్ పోయినా ఇంకో డిస్క్ లో ఫైల్ ని వాడచ్చు. దాని కమాండ్ ఏంటి? బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ వాట్ ఈస్ db7 to disk equal to db7 _ mirror1. తర్వాత ఏం చేస్తాం? 2 డిస్క్ ఉంది కదా, సో దీన్నే మిర్రర్ ముందు యాడ్ చేస్తాం. మిర్రర్ టు డిస్క్. సో ఇది కూడా రియల్ టైంలో ఎవరు వాడట్లేదు, ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి తెలుసుకోవాలి. మిర్రర్ టు బ్యాక్, నెక్స్ట్ మిర్రర్ 3 బ్యాక్. సేమ్ కాపీ 4 టైమ్స్ చేయొచ్చు కావాలంటే. మిర్రర్ టు డిస్క్ ఈక్వల్ టు మిర్రర్ 3, ఇది మిర్రర్ కాపీ 4. అంటే ఈక్వల్ ఐడెంటికల్ కాపీస్ అన్నమాట. ఓకే, విత్ ఫార్మాట్ మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఈ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో గో టు డిస్క్, చెక్ ద బ్యాకప్ ఫైల్స్. మిర్రర్ 1, మిర్రర్ 2, మిర్రర్ 3, మిర్రర్ 4 అన్ని సేమ్ సైజ్ ఉంది. సో వీటిలో ఏ ఒక్కటి పోయినా కూడా మిగిలినది సేమ్ కాపీ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ సేఫ్టీ వీఆర్ టేకింగ్ అనదర్ కాపీస్ ఆఫ్ డేటాబేస్. maximum you can take 4 copies only, 4 mirror sets. So with format is mandatory for this one. That's it, nothing more than that. So what we discussed so far is tail log backup అయిపోయిందా? ఓకే, తర్వాత ఏమైపోయింది? పార్షియల్ బ్యాకప్. Partial backup, we have done the demo. It's working fine. Only thing is explanation ఇవ్వలేదు. Tomorrow we will give explanation if needed. Actually గా దాని స్టేట్మెంట్ వాట్ ఈస్ పార్షియల్ బ్యాకప్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. Instead of taking all file groups, we will take whatever file groups we want, that file groups backup only. That is partial file backup. Okay, so that is sufficient. మనం వాడట్లేదు, రియల్ టైమ్ లో వాడేది ఇది ఇంపార్టెంట్. Tail log backup is very important. Split backup is very important. Copy only backup is very important. Partial backup we don't use. Mirror backup we don't use. Okay. So another backup is cold backup. What is cold backup? So cold backup is nothing but కోల్డ్ బ్యాకప్ అని మనం పిలుస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఇది కోల్డ్ బ్యాకప్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఆ టైప్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సో క్రియేట్ అనదర్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ db8. మనం ఇక్కడ db8 అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ db8? వాట్ ఈస్ db8? db8 is a what? కాదు, ఇక్కడ నేను రాసినాక కూడా మీరు చెప్పట్లేదు. డేటాబేస్. db8 is a database. డేటాబేస్ లో ఏముంటాయి? డేటాబేస్ లో ఏముంటాయి? డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? మినిమం ఒక MDF, ఒక LDF ఉంటే క్రియేట్. MDF, LDF మినిమం, ఈ రెండు ఉంటే డేటాబేస్ అయిపోద్ది. అవునా? గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్, there is an MDF, there is one LDF. MDF, LDF. నేనేం చేస్తానంటే ఈ రెండు కలిపితే డేటాబేస్ కదా, ఈ బ్యాకప్ తీసుకోవడం ఎందుకు? ఈ రెండు ఫైల్స్ ని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటా. ఈ MDF, LDF ఎక్కడ ఉంటాయి? MDF ఫైల్, LDF ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే MS SQL లో డేటాలో ఉంటాయి. db8
MDF, DB8, LDF. Copy this. Okay. సో నేను పక్కకు వచ్చేసి ఎక్కడో నా కంప్యూటర్లో టెంప్లో బ్యాకప్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఎక్కడో చోట టెంప్ అని కాదు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటా. పేస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? ద యాక్షన్ కాంట్ బి కంప్లీటెడ్ బికాస్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్. ఫైల్ యూజ్ లో ఉంది. మీరేం చేయాలంటే గో టు DB8 టాస్క్ టేక్ ఆఫ్లైన్ క్లిక్ ఓకే. ఈ రెండు కాపీ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ దీన్ని ఆన్లైన్లోకి తీసుకురండి. బ్రింగ్ ఆన్. సో డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ డేటాబేస్ లో MDF, LDFలు నేను సపరేట్ గా ఒక కాపీ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ పొరపాట్లో ఈ డేటాబేస్ ఫైల్ పోయింది అనుకోండి, దీన్ని మళ్ళీ అటాచ్ చేస్తే ఈ డేటాబేస్ 8 వచ్చేస్తుంది. ఎలా అనేది ఫ్యూచర్ లో చూద్దాం రిస్టోర్ లో. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్, ఫైల్స్ ని సేవ్ చేసుకోవడం. ఓకే, come on. Next, come to terminologies. We don't have time. We need to close this session. So there is a command that is SQL performance, DBCC SQL performance, log space. I don't think so. Okay, it will give you all transaction log file used space for each and every database. Okay, so if you want to see transaction log file size, this is the command. If you want to see data file size, sp_help db is the command. Okay, database size, it will tells you each and every database, entire database size. Okay, remember these 2 points. We will meet tomorrow. Let's wind up the session. Okay. Thank you all. Bye.